Hello students, welcome once again in this video of physics. Due to some technical problem, today we are not able to take the live lectures. So this video is uploaded on YouTube and the link of this lecture is given on WhatsApp group. Remember, this video is uploaded on YouTube and the link is provided you with the help of our WhatsApp group. Now, let us take some quick revision. What we started in previous lectures. We already started about our first chapter, that is units and measurement. Then basic definitions, that is the fundamental quantity, 7 fundamental quantity. Then derived quantity, that table. Before that one, we studied how to write the unit. When we write full form, when we write symbol, plural form is not, then full stop is not. Some sign conventions we already studied. Now, in dimensions, we studied the definition of dimensions also, and in uses of a dimensions, there are three uses of a dimension. And in first one, to verify or to check the correctness of physical equation, we see or we saw the two examples, two kinematical equation, first and third kinematical equation. आपण already मी तुम्हाला सांगितलेलं, is the equation dimensionally correct? If the equation is dimensionally correct, then we see the principle of homogeneity. Yes, first हा आपला यूज आपण घेतलेला आहे. देन सेकंड आपण पाहिलेला होता की टू एस्टॅब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन related physical quantity, and for that purpose we saw that example of a period of oscillation of a simple pendulum. So we can say that T is directly proportional to, if you remember that relation, L, that is length, G acceleration due to gravity. बघा त्याचे पॉवर घेतले होते आपण A आणि B, आणि comparing the dimensions we get the values of A and B. A 1/2 आली होती आणि B ची व्हॅल्यू -1/2 आली होती, and we get the relation T is equals to K, where K is nothing but dimensionless constant of proportionality घेतला होता, and we get the relation that T is equals to K square root of L upon G, and the value of K is nothing but 2 pi. K ची व्हॅल्यू किती घेतली होती आपण? 2 pi, which can be found with the help of experiment only. आणि मी तुम्हाला मागच्या लेक्चर मध्ये म्हटलं होतं की मी एखादं एक्झाम्पल घेईल, कायनेटिक एनर्जी किंवा तुमच्या सेंट्रिपेटल फोर्स जो आहे 12th मध्ये आपल्याला येईल सर्क्युलर, किंवा 11th मध्ये पण सर्क्युलर मोशन मध्ये आपल्याला सेंट्रिपेटल फोर्स नावाचा टॉपिक आहे. सर्क्युलर मोशन मध्ये आहे तो सेंट्रिपेटल फोर्सचं रिलेशन आहे. सेंट्रिपेटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv² by r, where m is nothing but mass, v is nothing but velocity, and r is nothing but radius of the circle. When the object revolves, what is centripetal force? एक थोडक्यात तुम्हाला एक मिनिटात सांगतो की centripetal force म्हणजे काय आहे. That when a particle revolves in a circular motion, the necessary force to revolve that particle in a circular motion, that necessary force is called as centripetal force. Centripetal force चा हा फॉर्म्युला आहे. सेंट्रिपेटल वगैरे काय आहे हा आपण नंतर 12th मध्ये तुम्हाला डिटेल मध्ये येणार आहे, किंवा 11th मध्ये जो चॅप्टर आहे पुढे त्यामध्ये पण आहे. बट यू ऑल नो द डायमेन्शन्स ऑफ फोर्स. रिमेंबर दॅट चार्ट, डिराइव्ड क्वांटिटीचा चार्ट, जे आपण 8 क्वांटिटीज घेतलेले आहेत, त्या 8 क्वांटिटी मध्ये हा फोर्सचे डायमेन्शन्स आहेत. सो आय राइट हियर डायमेन्शन्स ऑफ फोर्स. फोर्सचे डायमेन्शन काय घेतले होते तिथे? तुमच्या समोर जर टेक्स्ट बुक वगैरे असेल, किंवा जर तुम्हाला एव्हाना डायमेन्शन्स माहित झालेले असतील, जर तुमच्या लक्षात असतील डायमेन्शन्स फोर्सचे, तर फोर्सचे डायमेन्शन्स काय घेतले होते? L1 m1 t - 2, L1 m1 t - 2. Then let us take I say dimension of force. This is nothing but your LHS. Now let us take the dimensions of RHS. RHS काय आहे आपली? mv² upon r. Now I want to write the dimension of mass, then velocity, and the square of that one. Then at the denominator radius is there. So I write first one dimensions of mass. So I write only m⁻⁴. m⁻⁴ घेतलेला आहे फक्त L आणि T
टी लेंथ आणि टाइमचा काही संबंध नाही, फक्त मास आहे म्हणून मी m⁻⁴ v स्क्वेअर डायमेन्शन्स ऑफ v दॅट इज वेलोसिटीचे डायमेन्शन्स काय आहेत L1 m0 t⁻⁻1 याचा काय आहे स्क्वेअर आहे v स्क्वेअर आहे ना v स्क्वेअर. सो या डायमेन्शनचा पण मी काय घेतलेला आहे इथे स्क्वेअर घेतलेला आहे. नाउ रेडियस, मग रेडियस म्हटल्यानंतर रेडियस मीटर मध्ये मोजतात. सो आय राइट हियर L⁻⁴. नाउ आय कंबाइन दिस. मग कंबाइन करताना अगोदर मी लिहितो लेंथ मास आणि टाइम. आता लेंथचे पॉवर मला कंपेअर करायचे किंवा कॅल्क्युलेट करायचे. L चा पॉवर इथे 1 आहे, त्याचा स्क्वेअर आहे 1 * 2 इट बिकम्स 2. सो L⁻². बट ऍट द डिनॉमिनेटर L⁻1 इज देयर. मग डिनॉमिनेटरचा जर मी न्यूमरेटरला घेतला तर 2 - 1. So power of length becomes 1. That L⁻1 येणार आहे. What about m? m ची दुसरी टर्म नाही फक्त इथे आहे. So I write here m⁻1 as it is. What about t? t ची एकच टर्म आहे -1 * 2 it becomes -2 here. So the dimensions of LHS and RHS, what can you say? Is the dimensions are same? Yes. If the dimensions are same, then we say that this equation is dimensionally correct. Exact correct म्हणत नाही मी, लिमिटेशन मध्ये मी तुम्हाला सांगेल काय आहे तो. This equation is dimensionally correct. If this equation is dimensionally correct, then we say that it is nothing but principle of homogeneity. याच्या लक्षामध्ये काल पण मी एक घेतलेलं आहे, आज पण एक सेंट्रिपेटल फोर्स घेतलेला आहे. असंच तुम्हाला फार तर होमवर्क म्हणून तुम्ही काय करू शकता, kinetic energy घेऊ शकता. Kinetic energy is equals to half of mv². Write down the dimensions of kinetic energy, that is LHS. Mass चे dimension लिहा, v² चे combine करा. If the dimensions are same, 1/2 is dimensionless quantity. So we can say that the equations is dimensionally correct. Now let us move towards our third use of dimensions. मग थर्ड यूज काय सांगितलेला आहे? थर्ड यूज मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेला आहे की to find the conversion factor between same physical quantity एकच physical quantity चे युनिट असतात but in different system of unit, that we can write here to find the conversion factor. पूर्ण लिहित नाही मी इथे, आता पॉवर पॉइंट मध्ये आहे, मी तुम्हाला पीपीटी जेव्हा शो करत पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन मध्ये तुमच्या लक्षात येईल की पूर्ण काय टू फाइंड द कन्वर्जन फॅक्टर ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी विथ डिफरंट सिस्टीम ऑफ युनिट. आता मला कन्वर्जन फॅक्टर जर मला फाइंड आउट करायचा असेल, मग एका युनिटचा आपण आता कोणता घेणार आहोत, वर्क किंवा कायनेटिक एनर्जी किंवा पोटेन्शियल एनर्जी, सगळ्यांचे डायमेन्शन सेम आहेत. विथ द हेल्प ऑफ अ पीपीटी मी तुम्हाला पीपीटी रिप्रेझेंट करतो आणि त्यानंतर जो आहे आपण एक बोर्डवर पण एक्सप्लेन करतो. आज आपण थर्ड यूज बघणार आहोत. सो हियर I am going to share with you the PPTs, and here we can see the PPT. That to find the conversion factor between the units of same physical quantity in two different system, that is in SI system and in CGS system. वर्क साठी घेऊया आपण. Let 1 joule is equals to x erg. Here joule is the unit of वर्क. SI युनिट आहे, जूल कशाचं युनिट आहे, SI युनिट वर्क साठीच आहे. and erg again the unit of erg but in CGS सिस्टीम. बघा एकच फिजिकल क्वांटिटी आहे वर्क, मग वर्कचं युनिट SI सिस्टीम मध्ये आहे जूल आणि CGS सिस्टीम मध्ये आहे erg. जसं आपल्याला सांगता येईल की इफ आय टेक लेंथ, सोपं एक्झाम्पल तुमच्या लक्षात येईल बघा. लेंथचं SI युनिट काय आहे, तुम्ही जर टेबल मध्ये पाहिले तर तो मीटर आहे. CGS काय आहे, सेंटीमीटर आहे. मग 1 मीटर म्हणजे किती सेंटीमीटर? सो वी कॅन से दॅट 1 मीटर इज इक्विव्हॅलंट टू और इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सेम फॉर किलोग्राम. व्हाट अबाउट युनिट ऑफ मास? मास जर घेतला SI सिस्टीम मध्ये काय येणार आहे, किलोग्राम. CGS मध्ये काय येणार आहे, तर ग्रॅम. 1 kg is equals to how much grams? 1000 grams. So I can write 1 kg is equals to 1000. Now what is my question, that joule is the SI unit of work आणि erg जे आहे ते कशाचं आहे, CGS सिस्टीम मध्ये. Now what we have to find 1 joule is equals to how many erg.
जसं आपण आता सांगितलं 1 मीटर म्हणजे 100 सेंटीमीटर, 1 kg म्हणजे 1000 ग्रॅम. So what about 1 joule is equals to how much earth? So I write that equation 1 joule is equals to how much. Instead of how much, I write here x. And what is our aim? To find out the value of that x. So we can say that 1 joule is equals to that much earth. So a dimensional formula for work. वर्क साठी डायमेन्शनल फॉर्म्युला सेम फॉर कायनेटिक एनर्जीचा जो आहे तोच असणार आहे L raised to 2, M raised to 1 and T raised to -2 here. So we can write आता SI सिस्टीम मध्ये आहे म्हणून LHS ला जो सबस्क्रिप्ट घेतलेला आहे 1 घेतलेला आहे आणि RHS ला जो आहे तो सबस्क्रिप्ट जो आहे तो घेतलेला आहे मी 2. बघा इथे कर्सरवर लक्ष दिले तर तुमच्या लक्षात येईल. वी कॅन राईट आता हा तर डायमेन्शनल फॉर्म्युला आहे L2 M1 T -2. इथे काय घेतलेलं आहे बघा हा सबस्क्रिप्ट जो म्हणतोय मी 1 घेतलेला आहे. This 1 stands for SI system and for RHS this 2 stands for CGS system. लक्ष द्या काय सांगतोय तो जो 1 आहे तो कशासाठी आहे SI सिस्टीम रिप्रेझेंट करायची आपण त्याला काहीतरी नोटिफिकेशन पाहिजे म्हणून आपण त्याला काय लिहिलं 1 लिहिलं. आता LMT तर मी स्मॉल लिहू शकत नाही पॉवर तर ऑलरेडी आहे मग काय केलेलं आहे सबस्क्रिप्ट मध्ये घेतलेला आहे 1 SI सिस्टीम साठी आणि RHS ला घेतलेला आहे 2. मग इथे 1 जूल इज इक्वल्स टू x अर्ग आहे. मग इन्स्टेड ऑफ जूल आय राइट द डायमेन्शन्स ऑफ वर्क here x as it is and instead of erg again I write the dimensions of work. So x is equals to इकडे मल्टिप्लाय आहे इकडे आल्यानंतर हे काय होणार आहे डिवाइड होणार आहे. डिवाइड झाल्यानंतर L2 M1 T -2 आता तुम्ही म्हणता दोन्ही सेम आहे कॅन्सल करून टाकू आपण बट कॅन्सल होणार नाही. व्हाय बिकॉज एक आहे SI सिस्टीम मध्ये आणि दुसरा आहे CGS मध्ये. मग खालच्या स्टेपला बघा मी सेपरेट केलेला आहे इथे L1 upon L2 आता कॅन्सल इथे तुम्हाला वाटेल की हा सगळा कॅन्सल करून टाकून x बरोबर 1 आलेला आहे संपला मॅथमॅटिक्स आपलं फिजिक्स संपलेला आहे इथे. That is not the same thing because 1 represents for SI system and 2 represents for CGS system. So I write here x is equals to L1 upon L2 raised to 2. Raised to 2 म्हणजे L चा पॉवर 2 आहे म्हणून इथे 2. M1 upon M2 raised to 1 कारण power of M is 1 here. And T1 upon T2 raised to -2. L1 लेंथ बाजूला घेतली मास बाजूला घेतला आणि टाइम बाजूला घेतलेला आहे. Now I write the unit of length, mass and time. Length unit सर्वांना माहिती मीटर SI सिस्टीम मध्ये CGS मध्ये डिनॉमिनेटरला 2 आहे सबस्क्रिप्टला सो वी कॅन राइट सेंटीमीटर देयर त्याचा स्क्वेअर आहे म्हणून स्क्वेअर या ठिकाणी मी लिहिलेला आहेच इथे दिसेल तुम्हाला. मास साठी जो आहे किलोग्रॅम अपॉन ग्रॅम रेज टू 1 आणि इथे सेकंड आहे दॅट डजंट मॅटर सेकंड गेट्स कॅन्सल बट हियर मीटर डज नॉट गेट कॅन्सल विथ सेंटीमीटर. So I write instead of this meter I write 100 सेंटीमीटर. मी अगोदर पण तुम्हाला सांगितले की 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. मग मी काय केलं इथे instead of this meter I write 100 सेंटीमीटर. 100 is nothing but 10 square. So I write 10 square centimeter upon centimeter. Same case in the next one. हा स्क्वेअर मात्र विसरायचा नाही. बऱ्याच वेळी काय होतं की पॉवर जो इंडेक्स आहे तो काय होता आपला विसरला जातो लिहिताना सॉल्व करताना. सो आय राइट हियर स्क्वेअर. इथे पण 1 kg is equals to 1000 gram. 1000 is nothing but 10 cube. So I write here 10 cube. ग्रॅम अपॉन ग्रॅम आहे तो G by G म्हणजे आणि पुढे S upon S घेतलेला आहे. बघा सेंटीमीटर गेट्स कॅन्सल विथ सेंटीमीटर, ग्रॅम गेट्स कॅन्सल विथ ग्रॅम and सेकंड गेट कॅन्सल विथ सेकंड. सो 10 स्क्वेअर चा पॉवर स्क्वेअर. सो I write 2 into 2 10 raised to 4. The next one 10 raised to 3 आणि second cancel होऊन it remains only 1 there. And if I combine all the indices of 10 powers of 10 then we get the value of x is 10 raised to 7. And if I put that value in the above equation म्हणजे कोणता आहे जो इथे मी घेतलेला आहे बघा 1 जूल इज इक्वल्स टू x अर्ग. आता मला x ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे. मी जर ती पुट केली तर मला रिलेशन काय आलेलं आहे 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 raised to 1 joule is equals to 10 raised to 7 erg. अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट. जर या उदाहरणामध्ये देखील काही अडचण असेल तर मी आणखी एक उदाहरण घेतो बघा. प्रत्येक यूजचे मी काय केलेले आहेत 2 एक्झाम्पल तुम्हाला घेतोय मी इथे. सो हियर
Now, here let us say another conversion factor for the physical quantity force. सेकंड एक्झाम्पल आपण त्यातलं घेतो, कशातलं कन्व्हर्जन फॅक्टर फाइंड आउट करण्याचं. दुसरं एक एक्झाम्पल जर मला घ्यायचं असेल तर मी फोर्स साठी घेतो. and the unit of force in SI system is Newton. 1 Newton is equals to how much time? 1 Newton is equals to how much time? Let us find the conversion factor of same physical quantity in different system of unit SI system and CGS system. So first one I write here the dimensions of force. If you know already the dimensions of force, I write here L1 M1 T minus 2. Now here 1 Newton LHS ला आहे, मग मी लिहितो L1 M1 and T minus 2. I write here subscript 1 is equals to X as it is. Again I write the same dimensions L1 M1 T minus 2 and here the subscript is 2 and I write here 1 stands for SI system and 2, that subscript 2 stands for CGS system. इथे दिसतंय हा ओके. सो वी कॅन राइट हियर. आता हा झालेला एक पार्ट की एक 1 SI साठी वापरला आहे, 2 CGS साठी वापरलेला आहे. नाउ पुढची स्टेप काय असणार आहे माझी? x फाइंड आउट करायचं म्हटल्यानंतर ही जी मल्टिप्लिकेशन जी क्वांटिटी आहे, मल्टिप्लाइड जे डायमेन्शन्स आहेत ते मी काय करणार आहे या साइडला घेतो. या साइडला घेतल्यानंतर काय होईल? x is equals to I write here L1 M1 T minus 2. याचा सफिक्स जो आहे तो 1 असणार आहे आणि इथे L2 M2 T2 पॉवर आहे 1 1 and minus 2. Now let us separate. So we can write L. What? L1 upon L2. What about the index of length? Index power किती आहे? 1 आहे. Then M1 upon M2. इथे power किती आहे? 1. And last one T1 upon T2. इथे power किती आहे? तर -2 आहे. So इथे -2 आहे. थोडंसं तुमच्या स्क्रीनच्या बाहेर गेलेला आहे. इथे लिहिताना मी थोडंसं काय करतो या बाजूला लिहितो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. So I write here x is equals to याच व्हॅल्यू ज्या आहेत या व्हॅल्यू इथे लिहितोय मी L1 upon L2 raised to 1. Then M1 upon M2 index is 1 again and T1 upon T2 and the power here -2. इथे now आता बरोबर स्क्रीन मध्ये दिसतंय. अगोदर काय झालं होतं तो -2 आहे तो स्क्रीनच्या बाहेर गेला होता. 1 1 आणि -2. नाउ नेक्स्ट आता या फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टेबल आपण घेतलेला आहे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज टेबल. त्यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल x इज इक्वल्स टू लेंथचं युनिट आहे. SI सिस्टीम मध्ये काय लिहितोय कारण सफिक्स 1 आहे मीटर, इथं 2 आहे मग सेंटीमीटर. 1 लिहिण्याची गरज नाहीये. पॉवर आहे 1 सो आय राइट हियर मास साठी किती आहे तर किलोग्राम. इथे मास साठी आहे ग्रॅम. पॉवर 1. टाइम सेकंड SI सिस्टम आणि CGS मध्ये दोघांमध्ये सेकंड आहे बरोबर. नाउ x is equals to we can find 1 मीटर. इथे मीटर आहे डिनॉमिनेटर न्यूमरेटरला मीटर आहे डिनॉमिनेटरला सेंटीमीटर इज देयर सो आय कॅन राइट हियर 100. व्हाय टू राइट 100? 1 meter is equals to 100 centimeter or you can write 10 raised to 2 जसं आपण अगोदर घेतलं होतं कशामध्ये वर्क मध्ये 10 raised to 2 centimeter upon centimeter raised to 1 1 किलोग्राम म्हटल्यानंतर 10 raised to 3 again the same that 1 kg is equals to 1000 gram. So gram upon gram and here yes that is second upon second raised to -2. Now I write the factor. मी इथे घेतो फारतर थोडीशी एक स्टेप रफ करतो. आता तुमच्याकडे हा जर व्हिडिओ YouTube ला आहे तुम्ही आरामसे पॉज करून पण हे तुम्हाला जर नोट्स पाहिजे असेल कारण हा एक्झाम्पल काय टेक्स्ट बुक मध्ये सॉल्व्ह करून दिलेला नाही मग तुम्ही तो रेफरन्स म्हणून आपल्या
नोटबुक मध्ये किंवा प्रॅक्टिस म्हणून पण घेऊ शकता. यानंतरची स्टेप मी या साईडला घेतोय. इथे फर्दर अंडरलाईन करतो. हा वरचा पार्ट वेगळा आहे थोडासा. नाउ x is equals to 10 raised to 2. Index is 1. So I write here 10 raised to 2. 10 raised to 3. The centimeter gets cancelled, gram gets cancelled, second gets cancelled. 10 raised to 3 and last second cancel झाले 1 राहिलेला आहे and we get the value x is equals to 10 raised to 5. I get the value x is equals to 10 raised to 5. If I put this value in this equation and we get 1 Newton is equals to this type. Okay, 1 Newton is equals to 10 raised to 5 time. You can directly, if I put this value, मी जर इथे व्हॅल्यू लिहिली तर 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू काय आलेला आहे मला आता 10 raised to 5 dyne. So I get the conversion factor for the physical quantity force, and that 1 Newton is equals to 10 raised to 5 dyne. This is the use of third use of the dimensions. बघा हा थर्ड यूज झालेला आहे डायमेन्शन्सचा. आता हा थर्ड यूज झालेला आहे. मग फक्त डायमेन्शन्सचे युजेसच आहेत असं नाहीये, तर याचे लिमिटेशन्स पण आहेत. आपण लिमिटेशन्स पाहूया मग थांबूया. लिमिटेशन साठी पॉवर पॉइंट मी तुम्हाला शेअर करतोय, माझी स्क्रीन शेअर करतोय. Limitations of dimensional analysis. There are 4 limitations. First one, the value of dimensionless constant can be obtained with the help of experiments only. आठवलंय काही? काय आठवलं तुम्हाला? सेकंड यूज पाहिला होता बघा आपण. T is equals to काय आला होता? Period of oscillation of a simple pendulum. T is equals to 2 pi square root L upon G. तर मी तुम्हाला तिथे सांगितलं होतं K ची व्हॅल्यू 2 pi आहे. ही फक्त आणि फक्त कशाने काढता येईल आपल्याला? With the help of only experiments. So we say that the value of dimensionless constant can be obtained with the help of experiment. Only dimension ने आपल्याला ती value find out करता किंवा ती value आपल्याला find करता येत नाही. Second one, dimensional analysis cannot be used to derive relations involving trigonometric, exponential and logarithmic functions. काय सांगतायत? Dimensional analysis cannot be used. आता साइन आणि कॉस मध्ये जे रिलेशन्स आहेत ते डायमेन्शनलेस आहेत, पण आपण डायमेन्शनने त्याच्यामध्ये काही रिलेशन आहे वी कॅनॉट फाइंड. मॅथमॅटिकल जे आहे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सांगितले किंवा एक्सपोनेन्शियल ई रेज टू जे तुम्ही मॅथ्स मध्ये जे घेता डायमेन्शनलेस आहेत, वी कॅनॉट फाइंड द रिलेशन्स इन्व्हॉल्विंग दिस टर्म किंवा लॉगॅरिथमिक असेल ते पण आपण फाइंड आउट करता येणार नाही. थर्ड वन आहे, this method is not useful if constant of proportionality is not dimensionless quantity. जर dimensionless quantity constant ला जर dimensions असतील then you cannot find. त्यासाठी एक एक्झाम्पल इथे तुम्हाला लक्षात येईल. आता तुम्हाला दोन स्क्रीन दिसतील, म्हणजे बोर्ड पण दिसत असेल आणि हा पण दिसत असेल. लाईव्ह लेक्चर मध्ये एकच दिसते. नाउ वन फोर्स साठी जो फॉर्म्युला आहे न्यूटन्स law of gravitation, F is equals to G m1 m2 upon r square. पुढच्या चॅप्टर मध्ये आपल्याला येणार आहे. This constant it has dimensions. त्याला काय आहेत? डायमेन्शन्स आहेत. कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी हा जो ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट म्हणतात त्याला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आहे हा जो कॉन्स्टंट आहे it has dimensions. So this method is not useful here because this constant has dimension. तेच इथे सांगतात this method is not useful if constant of proportionality is not the dimensionless quantity. And the last one, if the correct equation contains some more terms of the same dimension, it is not possible to know about their presence using dimensional equation. याचं एक्झाम्पल सहजासहजी सांगता येईल. आपण एक रिलेशन प्रूव्ह केलं होतं, थर्ड कायनेमॅटिकल इक्वेशन v square is equals to u square plus twice as. If I write the same equation like this one, this is nothing but the correct equation. What about this? If I write the dimensions,
then dimensions of b square I write directly, or let us say L1 M1 t raised to minus 1 square of this one. Then I combine this one and it gets acceleration into displacement. Acceleration into displacement, and you got the same I write here L2 M0 t raised to minus 2. Here also we can say L2, that is L raised to 2 M0 t raised to minus 2. The dimensions of LHS and RHS are equal or same, so we say this equation is dimensionally correct. But what is my question? Is the equation is correct? No, this equation is not correct, but dimensionally the equation is correct. This is the limitation. Dimensionally this equation is also correct. This is the correct method or correct equation. हे करेक्ट इक्वेशन आहे, पण जर असं इक्वेशन घेतलं तरी डायमेन्शन, इफ आय राइट द सेम इक्वेशन लाईक दिस वन, टू घेतलाच नाही मग तरी पण डायमेन्शनल इक्वेशन काय येते? करेक्ट येते. दिस इज द लिमिटेशन फॉर द डायमेन्शन्स दॅट एखादी जास्त आली त्याच टर्मची, आणखी एखादा पुढे मी टर्म वाढवली आणि तिचे डायमेन्शन जर सेम आले तरी देखील इक्वेशन, किंवा एखादी मिसिंग झाली तरी देखील डायमेन्शनली काय येते? करेक्ट येते. प्रिन्सिपल ऑफ होमोजेनिटी पण उभे होते. सो वी कॅन से दॅट this is the last limitation, that correct equation contains some more terms of the same dimensions. It is not possible to know about their presence using dimensional equation. Dimensions आणि त्याचे 3 यूज आणि हे 4 लिमिटेशन आपण घेतलेले आहेत. आता पुढच्या वेळी म्हणजे मंडेला ज्यावेळी माझा फर्स्ट लेक्चर असणार आहे त्यावेळी आपण एक नवीन टॉपिकने सुरुवात करणार आहोत, एरर्स. एररचे 2 टाइप आहेत. त्या 2 टाइप मध्ये परत सिस्टमॅटिक आहे, मग सिस्टमॅटिक मधले परत 3 टाइप आहेत. तर जो एरर्सचा पार्ट आहे तो आपण पुढच्या व्हिडिओला घेणार आहोत. आता तुम्हाला काय करायचं आहे? आता हा जो आताचा 2 इक्वेशन किंवा जे प्रत्येकाचं मी एक एक एक्झाम्पल घेतलेला आहे, असे भरपूर एक्झाम्पल आपल्या याच्यामध्ये टेक्स्टबुक मध्ये आहेत. आता ज्या मुलांना जो डायमेन्शन्सचा मला बऱ्याच मुलांनी क्वेश्चन विचारला होता की हाऊ टू फाइंड द डायमेन्शन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, आता परत एकदा सॉल्व्ह करून बघा. आता जर नाही आलं, आपण तर न्यूमेरिकल घेणार आहोत, बट बिफोर दॅट वन बी प्रिपेअर्ड, म्हणजे मला जास्तीत जास्त अजून पण काय करता येईल, कव्हर अप करता येईल तुमचा सिलेबस, किंवा आणखी आपल्याला न्यूमेरिकल जास्त भर देता येईल. तोपर्यंत हे जे रिलेशन्स झालेले आहेत हे परत एकदा बघा. आता तुम्हाला हा व्हिडिओ तर आहेच, हा व्हिडिओ युट्यूबवर जो येणार आहे हाही तुम्ही बघणार आहात. याला व्यवस्थित पॉज करून तुम्हाला नोट्स पण काढता येतील. काही डाउट्स असतील तर मंडेला जो लेक्चर होणार आहे तो नक्कीच आपला लाईव्ह लेक्चर असेल, त्यामध्ये तुम्ही डाउट्स पण विचारू शकता. टिल देन, बाय बाय.